जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن
إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. الله يأتينا وهو رب العالمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلی علی رسولنا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیں صلی علی رسول صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی
अला वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सल्ले अला लेना, सल्ले अला हबीबना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला रसूलना, सल्ले अला हबीबना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আসুন প্রিয় আশিকানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও মাদানী চ্যানেল এর দর্শক শ্রোতা আমরা উচ্চ আওয়াজে মহব্বত সহকারে পড়ি আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله প্রিয় নবী রাসূল আরবি হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ইন্না আনজাকুম ইয়াউমাল কিয়ামাতি মিন আহওয়ালিহা ومواطنها أكثركم علي صلاة في دار الدنيا يا أيها الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام অর্থাৎ হে লোক সকল নিশ্চয় কিয়ামতের দিন এর ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে যে তোমাদের মধ্যে আমার প্রতি দুনিয়ায় অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করবে দেখেন যে ওই কিয়ামতের ভয়াবহতা মুসিবত থেকে ওই ব্যক্তি খুব দ্রুত খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে যে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করবে আসুন আমরা নিয়ত করে নিই যেহেতু রাসূল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন শাবান মাস আমার মাস শাবান মাস আমার মাস তো সেই জন্য উম্মতের অনেকগুলি আমল আছে এই শাবান মাসের মধ্যে তার মধ্যে একটি উত্তম আমল হচ্ছে যে অধিক পরিমাণে রাসূল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করাবা তো আমার আমির আহলে সুন্নাত যে আমাদেরকে 72 নেক আমল রিসালা দিয়েছেন এর মধ্যে একটা প্রশ্ন করেছেন যে আজকে কমপক্ষে আপনি 313 বার দরুদ শরীফ পাঠ করেছেন কি ইনশাআল্লাহুল কারীম যে এই 72 নেক আমল রিসালার উপর আমল করার নিয়তে এবং আজকে যে হাদিস শরীফ আমরা শ্রবণ করেছি এখন এর উপর আমল করার নিয়তে আমরা চেষ্টা করব কমপক্ষে 313 বার প্রতিদিন দরুদ শরীফ পাঠ করার জন্য ইনশাআল্লাহুল কারীম আসুন বরকতের জন্য আরেকটি বার আমরা মহব্বত সহকারে দরুদ শরীফ পাঠ করে নি সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় ভাইরা রাসূল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন আফদলুল আমালি আন-নিয়াতুস সাদিকা অর্থাৎ সত্য নিয়ত পাকাপোক্ত নিয়ত করা এটা সবচেয়ে উত্তম আমল সুবহানাল্লাহ তা আসুন আমরা বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই ইনশাআল্লাহুল কারীম ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান গভীর মনোযোগ সহকারে শুনবো ইনশাআল্লাহ এবং বয়ান চলাকালীন সময় অলসতা থেকে উদাসীনতা থেকে আমরা বাঁচার জন্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ বিশেষ করে বয়ান কে করছে ওইদিকে দেখব না বয়ানের মধ্যে কি বলা হচ্ছে ওখান থেকে আমার জন্য শিক্ষণীয় বিষয় কি এটার প্রতি আমরা খেয়াল রাখবো ইনশাআল্লাহুল কারীম এবং বয়ান শ্রবণ করব নিজের সংশোধনের জন্য কার সংশোধনের জন্য নিজের সংশোধনের জন্য অন্যের দোষ তালাশ করার জন্য নয় আমার আমির আহলে সুন্নাত আমাদেরকে এটা শিক্ষা দিচ্ছেন না আমরা চেষ্টা করব যাই কিছু শুনি কার সংশোধনের জন্য কারণ আমার আমির আহলে সুন্নাত আমাদেরকে একটা মাকসাদ দিয়েছেন উদ্দেশ্য দিয়েছেন যেটা দাওয়াত ইসলামের উদ্দেশ্য কি যে আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে প্রথমে বলেছেন আমাকে নিজের আমি বয়ান শ্রবণ করব কিসের জন্য আমি আমার সংশোধনের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শেষ পর্যন্ত আদব সহকারে বসে নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শ্রবণ করার সেই তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দান করুক সবাই বলি আমিন ইনশাআল্লাহ যা শিখব তা বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া এই হাদিস শরীফের উপর আমল করার নিয়তে অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেব আমি নিয়ত করছি আল্লাহ এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য নেকির দাওয়াত দেওয়ার নিয়তে আখিরাতের সামান তৈরি করার নিয়তে আমার নিজের সংশোধনের জন্য ইনশাআল্লাহুল কারীম আমি বয়ান করব
প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির মুবারক অভ্যাসসমূহ। ওনার আখলাকা মুবারাকা কেমন ছিল, ওনার চরিত্র মুবারাকা কেমন ছিল, ওনার জীবনী থেকে ইনশাআল্লাহ আজকের বয়ান থেকে সংক্ষিপ্ত পরিসর আমরা আলোচনা শ্রবণ করার জন্য চেষ্টা করব এবং কিছু নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আপনাদেরকে অনুরোধ করবো আমরা কিছু নেওয়ার জন্য চেষ্টা করব, যেহেতু আমরা হানাফি মাযহাবের অনুসারী। উনি হচ্ছেন আমাদের মাযহাবের ইমাম, এবং যেই হক 4টি মাযহাব রয়েছেন, ওই 4টি মাযহাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব, সেই মাযহাব হচ্ছে কি? হানাফি মাযহাব। আমরা কোন মাযহাবের অনুসারী? হানাফি মাযহাবের আমরা অনুসারী। আসুন, যে ওই কোটি কোটি হানাফি মাযহাবদের হানাফি যারা অনুসারী রয়েছেন, হানাফিদের ইমাম ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, ওনার মুবারক জীবদ্দশায় 55 বার হজ করেছেন। কয়বার? 55 বার। যখন তিনি শেষবার হজের সৌভাগ্য লাভ করলেন, তখন ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এর ইচ্ছা অনুযায়ী কাবা শরীফের খাদিম সাহেব কাবা শরীফের দরজা খুলে দিল। তিনি বিনয়ের প্রতিচ্ছবি হয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন, অর্থাৎ কাবা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করলেন, এবং কাবা শরীফের 2টি স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়িয়ে 2 রাকাত নামাজে সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীম খতম করলেন। সুবহানাল্লাহ। নামাজ ও তিলাওয়াত থেকে অবসর হয়ে তিনি দীর্ঘক্ষণ কান্নাকাটি করে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করতে লইলেন। কান্নাকাটি করে অনেকক্ষণ দোয়া করতে লইলেন। তিনি এখনো দোয়ায় ব্যস্ত ছিলেন, মশগুল ছিলেন। এমন সময় কাবার একটি কোণ থেকে, এক পাশ থেকে আওয়াজ ভেসে আসলো, তুমি খুব ভালো করে আমার মারিফাত অর্জন করেছো এবং আন্তরিকভাবে ইবাদত করেছো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। এবং শুধু তাই নয়, প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা যারা এখানে মসজিদ শরীফের মধ্যে উপস্থিত রয়েছি, যারা মাদানী চ্যানেল এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মধ্যে আমরা যারা দেখছি, যে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে তো মাফ করে দিয়েছেন, এটার সুসংবাদ শোনানো হয়েছে। এরপর কি বলেছেন? এরপর বলছেন, কিয়ামত পর্যন্ত, সবাই শুনি, কিয়ামত পর্যন্ত যে তোমার মাযহাবের অনুসরণ করবে তাকেও ক্ষমা করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। দেখেন আমরা কেমন খুশনসিব ওয়ালা, সৌভাগ্যবান ওয়ালা, যে ওই ব্যক্তির মাযহাব দেখানো পথে মতে চলার আমরা সৌভাগ্য অর্জন করছি, যিনার সাদকায় আল্লাহ তাআলা আমাদের গুনাহকে মাফ করে দিয়েছে ইনশাআল্লাহুল কারীম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা যদি যে যারা ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে আমরা মানি, মোহাব্বত করি, শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি, তো আমরা কতই না বড় সৌভাগ্যবান, খুশনসিব ওয়ালা, যে এই যে ইমাম আজম রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির যে এই আচল মুবারক যদি আমরা ধরে রাখি, তাহলে ইনশাআল্লাহুল কারীম, ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, আমাদের হাশর, কবর, কিয়ামতের দিন ফুলসিরাত পার হওয়ার অবশ্যই একটি দয়া হবে, মাধ্যম হবে। এবং আল্লাহ পাক চাইলে রাসূল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর শাফাআতের বদৌলতে আমাদের ইমাম, যিনাকে আমরা মানছি, অনুসরণ করছি, ওনার পিছনে পিছনে আমরা জান্নাতের মধ্যে চলে যাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে মানার, সম্মান করার, ওনার দেখানো পথে মতে চলার, থাকার সেই তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দান করুক। সবাই বলি আমিন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ইমাম আজম, সবাই একটু খেয়াল করি, রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কাবা শরীফের কোন একটি কোণ থেকে যে আওয়াজ শুনেছেন তাকে ইলহাম বলে। তাকে কি বলে? ইলহাম বলে। ইলহাম হচ্ছে সেই সত্য জ্ঞান যা আল্লাহ পাক তার বান্দাদের অন্তরে অদৃশ্য থেকে অবতরণ করেন। এবং কখনো কখনো এমন হয় যে ফেরেশতারা আল্লাহর ওলিদের সাথে কথা বলেন। কুরআনুল কারীমে রয়েছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ করছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু
রব্বুনাল্লাহু সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকাতু আল্লা তাখাফু ওয়া লা তাহজানু ওয়া আবশিরু বিল জান্নাতিল্লাতী কুনতুম তুআদুন। কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ। নিশ্চয় ওই সব লোক যারা বলেছে আমাদের রব আল্লাহ, আমাদের রবকে আল্লাহ, অতঃপর সেটার উপর স্থির ছিল, এটার উপর ইস্তেকামত ছিল, দৃঢ়তার সাথে কি ছিল, যে আমাদের রব যে আল্লাহ এটা বিশ্বাস করেছে, এটার উপর কি ছিল, ইস্তেকামত ছিল, স্থায়িত্বের সাথে ছিল। তাদের উপর ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়, তাদের উপর কি হয়, ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় আর বলে না ভীত হও এবং না দুঃখ করো এবং আনন্দিত হও এই জান্নাতের উপর যার সম্পর্কে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, উক্ত আয়াতে কারিমা থেকে যে আমরা বুঝতে পারলাম যে সেই নেককার মুসলমান যারা ঈমান এনেছে, যারা কি এনেছে, ঈমান এনেছে, এর উপর অটল রয়েছে, এর উপর কি রয়েছে, অটল রয়েছে এবং এর চাহিদা সমূহ পূরণ করেছে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে সুসংবাদ শোনায়। উলামায়ে কিরাম উক্ত আয়াত দ্বারা আউলিয়ায়ে কিরামকে ইলহাম করার বিষয়টি প্রমাণ করেন। তাহলে যে এই আয়াতে মুবারাকার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের এমন কিছু বান্দা আছে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন, যাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুহাব্বত করেন, ভালোবাসেন, এবং যাদের ব্যাপারে অপর একটি আয়াতে মুবারাকার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ। যে এটা খুব প্রসিদ্ধ একটি আয়াতে মুবারাকা, যে আয়াতে মুবারাকা আমরা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে, যে মুবাল্লিগের দাওয়াত ইসলামের মাধ্যমে সাপ্তাহিক সুন্নত বা ইজতেমার মধ্যে বিভিন্ন সময় আমরা এই আয়াতে মুবারাকা শুনেছি, এর অর্থটা শুনেছি। আল্লাহ তাআলা কি করছেন, সতর্ক করছেন। এটাকে হরফে তানবীহ বলা হয়, গ্রামাটিক্যাল এর পরিভাষায় এটাকে হরফে তানবীহ বলা হয়। কেন হরফে তানবীহটা ব্যবহৃত হয়? যে সতর্ক করার জন্য, খবরদার। আমরা বলে থাকি খবরদার এই কাজটা করিও না, কাউকে সতর্ক করার জন্য আমরা এই শব্দটা বলে থাকি, যে এই সতর্কবাণী। আল্লাহ বলছেন আলা, খবরদার, সতর্ক হয়ে যাও। ইন্না আউলিয়া আল্লাহ, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর ওলি, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর বন্ধু, লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন, তাদের কোনো ভয়ও নাই, তাদের কোনো চিন্তাও নাই। তাহলে দেখেন, যাদের কোনো ভয়ও নাই, টেনশনও নাই, চিন্তাও নাই, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন। আর নিঃসন্দেহে ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি ওই যাদের ব্যাপারে এই আয়াতে মুবারাকা আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন তাদের অন্তর্ভুক্ত। নিঃসন্দেহে ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অনেক বড় একটি নিয়ামত। কারণ উনি যে কষ্ট করে গিয়েছেন, যেই কুরআন হাদিস থেকে যে সমস্ত মাসালা মাসাইল যে আমাদের আমল করাটা আমাদের জন্য কষ্ট হয়ে যেত, আমরা হয়তো বুঝতাম না, যে আমাদের কাছে সহজভাবে যে উনি লিখনির মাধ্যমে কত কষ্ট করে আমাদের কাছে সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন। তো কত বড় ইহসান করেছেন, কত বড় দয়া আমাদের উপর করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। যে ওই ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির সাদকায় আমাদের সবাইকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করুক, সবাই বলে আমিন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ওনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা জানি। সিরাজুল উম্মাহ, অর্থাৎ উম্মতের উজ্জ্বল সূর্য, উজ্জ্বল সূর্য। ইমামুল আইম্মা, অর্থাৎ ইমামগণদের ইমাম। হযরত ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মুবারক নাম হলো নোমান। ওনার নাম মুবারক কি? নোমান। তার পিতার নাম সাবিত, এর উপনাম আবু হানিফা। এভাবে তার পুরো নাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত। ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি 70 হিজরিতে ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং 150 হিজরিতে শাবান মাসের 2 তারিখ 80 বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। যে তার মাজার বাগদাদ শরীফ অবস্থিত। ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এর মাজার শরীফ কোথায় অবস্থিত? বাগদাদ শরীফ অবস্থিত। প্রিয় আশিকানে ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, শুনুন শুনুন, অন্তরের কান দিয়ে শুনুন। আমাদের ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির বরকতময় উত্তম অভ্যাস মুবারাকা কেমন ছিল
এবং ওনার হুলিয়া মুবারাকা কেমন ছিল, যে আমাদের ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সুন্দর চেহারার বিশিষ্ট ছিলেন। ওনার চেহারা খুব সুন্দর ছিল, মধ্যম আকৃতির ছিলেন, তিনি খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন, খুবই কি বুদ্ধিমান ছিলেন। তার চাল চলন ও অভ্যাস এবং আচরণ প্রজ্ঞার পরিচয় দিত। খুব নম্রভাষী ছিলেন, উত্তম আখলাকওয়ালা ছিলেন এবং পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন এবং তিনি খুবই দয়ালু ছিলেন। ইমাম আজম আবু হানিফা, যিনাকে আমরা ইমাম হিসেবে মানি, তো ওনার আখলাক কেমন, আজকে আমাদের আখলাক কেমন, আমরা একটু যে ডিপেন্ড করার জন্য, তার পার্থক্য করার জন্য চেষ্টা করব। যিনাকে অনুসরণ করছি, যিনাকে মানছি, যিনাকে মহব্বত করছি, আমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি, যারা মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা দেখছেন, যে ওনার জীবনী থেকে যে ওনাকে তো আমরা মানি, ওনাকে তো অনুসরণ করি, বলি মহব্বত করি, সেটা বলি, কিন্তু ওনার জীবনী আদর্শ কেমন ছিল আর আমার জীবন আদর্শ কেমন, আমরা একটু পার্থক্য করার জন্য চেষ্টা করব। দেখেন, উনি খুবই দয়ালু ছিলেন, খুবই দয়ালু ছিলেন এবং মুসলমান ভাইদের সাহায্য করতেন। যারা মুসলমান ভাই ছিল তাদের কি করতেন, সাহায্য করতেন। শুনুন, ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি যে ওনার একটি এই যে গুণ খুবই দয়ালু, এটা কেমন ছিল, কিতাবের মধ্যে বলা হচ্ছে উনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন, মুসলমান ভাইদের সহযোগিতা করতেন এবং অন্যান্যকেও সহযোগিতা করতেন, সাদকা করতেন, খুবই দানশীল ছিলেন। ওনার মুবারক যে অভ্যাস ছিল যে তিনি তার পরিবারের পরিজনের জন্য যতটুকু অর্থ ব্যয় করতেন, সবাই খেয়াল করি, ওনার ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য যতটুকু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন ততটুকু অর্থ তিনি দান করে দিতেন, সাদকা করতেন। শুধু তাই নয়, কোন নতুন কাপড় যখন তিনি পরিধান করতেন এবং সেই সমপরিমাণ মূল্য কাপড় ক্রয় করে আলেম দ্বীনদেরকে তোহফা দিতেন, গিফট করতেন। দেখেন যে এই যে দয়াশীল ছিল এবং সহযোগিতা করার যেটা উত্তম আখলাক ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি জীবনের মধ্যে ছিল। দেখেন, যখন তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির সামনে খাবার উপস্থাপন করা হতো, সামনে রাখা হতো, তখন যতটুকু নিজে খেতেন ততটুকু খাবার কোনো গরিবকেও আহার করাতেন, যারা অসহায় ছিল তাদেরকেও খাওয়াতেন, আহার করাতেন, দিতেন। শুধু তাই নয়, কেমন দয়ালু ছিলেন শুনুন, যে একদিন ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি একটি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ওই প্রতিমধ্যে যে একজন ব্যক্তি হেঁটে আসতেছেন, একটু অন্তরের কান দিয়ে শুনি যে কেমন দয়ালু ছিল, কেমন মুসলমানকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে মন মানসিকতা ছিল, যে উত্তম আখলাকের অধিকারী ছিলেন। তো ওই ব্যক্তি ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহিকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যেতে লাগলেন। ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ওই ব্যক্তিকে দেখে ওনার পিছনে পিছনে গেলেন এবং তাকে ধরলেন, জিজ্ঞাসা করলেন যে কেন আমার সামনে থেকে চলে যাচ্ছ, কেন আমাকে ভয় পাচ্ছ? তখন ওই ব্যক্তি বলতে লাগলেন, হুজুর, আমি আপনার কাছ থেকে 10,000 দিরহাম কর্জ নিয়েছিলাম, আমি আপনার কাছ থেকে 10,000 দিরহাম কর্জ নিয়েছিলাম। আমি আপনার যে কর্জ পরিশোধের যেটা সময় ছিল ওই সময়টা অতিবাহিত হয়েছে এবং এখন এই পরিস্থিতি, এই সময় যে আপনার কর্জ পরিশোধ করার ক্ষমতা আমার নাই, ওই কারণে হয়তো আপনি আমার কাছ থেকে যে আপনার যেটা পাওনা সেটা চাইবেন, সেই ভয়ে আমি আপনাকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছি ভয়ে। তখন ইমাম আজম আবু হানিফা, যিনার সাদকায় আল্লাহ তাআলা শত শত নয় কোটি কোটি যে মুসলমানদের তাকদীর পরিবর্তন করে দিয়েছেন এবং কোটি কোটি মুসলমানদের যারা গুনাহ করত, গুনাহগার, তাদের গুনাহকে মাফ করে জান্নাতের মধ্যে দিবেন। আর ওই ইমাম আজম আবু হানিফা যে হানাফি মাযহাবদের ইমাম, আমাদের ইমাম, যিনাকে আমরা মানি, অনুসরণ করি, আর ওই ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বললেন, যাও, আমি তোমাকে 10,000 যে ঋণ আমার কাছ থেকে নিয়েছো তা মাফ করে দিয়েছি। দেখেন কেমন উত্তম আখলাক, কেমন উত্তম চরিত্রের অধিকার ছিলেন। 10,000 দিরহাম, এটা কিন্তু কম ছিল না, এটা কিন্তু কি ছিল না, কম ছিল না। তো আমরাও আমাদের সমাজের মধ্যে আমাদের ক্ষেত্রে হয়তো সেই বিষয়গুলি উপস্থাপন হয়, তখন আমরা যিনি আমার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন তার সাথে আমরা কেমন আচরণ করি, কেমন বিহেভিয়ার করি, এটা আমাদের চিন্তা করার বিষয়। তো সেই জন্য যে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি দেখেন ঋণ দিতেন, এই ঘটনা দ্বারা
বোঝা যায় যে কর্জ দিতেন, সহযোগিতা করতেন মুসলমান ভাইদের, এবং কর্জ দেওয়ার পরও যদি কোনো ক্ষেত্রে যদি ওই মানুষ, ওই ব্যক্তি যদি গরিব হয়, অসহায় হয় এবং ঋণ যদি পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে আল্লাহ এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য তাকে মাফ করে দিতেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই উত্তম আখলাকের অধিকারে আমাদের সবাইকে হওয়ার তৌফিক দান করে, সবাই বলে আমিন। এরপর বলছেন অনেক বড় ইবাদত গুজার ছিলেন যে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি অনেক বড় ইবাদত গুজার ছিলেন। কেমন ইবাদত গুজার? কিতাবের মধ্যে আসছে, আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি লিখেন, ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি সারা রাত ইবাদত করা ও তাহাজ্জুদ পড়া, এটা অকাঠ্যভাবে, মানে খুব দৃঢ়তার সাথে প্রমাণিত, এতে কোনো সন্দেহ নাই। কিভাবে? এই কারণে অধিক কিয়াম করার কারণে, অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত করার কারণে, নামাজ পড়ার কারণে তাকে আল ওয়াদাত অর্থাৎ পেরাক বলা হতো। কিতাবের মধ্যে আসছে যে ইমাম আজম আবু হানিফা কেমন ইবাদত গুজার ছিলেন যে 30 বছর যাবত এক রাকাতে পুরো কোরআন তিলাওয়াত করেন। কয় রাকাতে? এক রাকাতে পুরো কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করেন। আর আমরা একটি প্রতিদিন ডেলি বা একটি সূরা, একটি আয়াত আমরা পড়তে পারি না, আমাদের সময় নেই। আমরা দুনিয়ার সমস্ত কিছু করতে সময় আমাদের আছে। দুনিয়ার বড় বড় নোভেল, ইতিহাসের বই, গল্পের বই, বিভিন্ন সাবজেক্ট, বিষয়ভিত্তিক সাবজেক্ট আমাদের পড়ার সময় আছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে 30 পারা কালামুল্লাহ শরীফ, যে কালামুল্লাহ শরীফ তিলাওয়াত করলে ওই কালামুল্লাহ শরীফ আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন, শাফাআত করবেন কিয়ামতের ময়দানে, এবং আপনাকে আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবে। ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, যে আজকে আমরা যে দুনিয়ার সমস্ত কিছু পড়ার সময় আমাদের থাকে, কিন্তু যে ওই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে 30 পারা পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ আমরা পেয়েছি নিয়ামত স্বরূপ, ওটা তিলাওয়াত করার সময় আমাদের নাই। কিন্তু আমাদের ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি উত্তম মুবারক অভ্যাসের মধ্যে ছিল যে উনি এক রাকাতে পরিপূর্ণ কোরআন পাকের তিলাওয়াত করতেন। শুধু তাই নয়, একটি প্রসিদ্ধ উনার ইবাদতের উত্তম আখলাকের মধ্যে, অভ্যাসের মধ্যে ছিল, যেটা আমরা অনেকবার শুনেছি, যে উনি 40 বছর, কয় বছর? 40 বছর ইশারের ওযু দিয়ে ফজর নামাজ আদায় করেছেন। সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির সামনে একজন ব্যক্তি ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি সম্পর্কে গীবত করছেন, পরনিন্দা করছেন আর কি, যেটা হারাম, যেটা কাজ। তখন ওই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, মানে ওই আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলতে লাগলেন, আফসোস, শত কোটি আফসোস তোমার জন্য যে তুমি এমন ব্যক্তির গীবত করছো যিনি 45 বছর, কয় বছর? 45 বছর যাবত এক ওযু দিয়ে 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেছেন। এক ওযু দিয়ে কি করেছেন? 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেছেন, এবং এক রাকাতে নামাজের সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ খতম করেছেন। এবং আমার যত ফিকের জ্ঞান, অর্থাৎ ফিক শাস্ত্রের যে জ্ঞান রয়েছে তার সবকিছু আমি তার কাছ থেকে অর্জন করেছি। তাহলে দেখেন, শুধু তাই নয়, আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি অভ্যাসের মধ্যে ছিল, যখন রমজান শরীফের মাস তাশরীফ নিয়ে আসতেন, দিনের বেলা একটা, রাতে একটা খতম, পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের তিলাওয়াত খতম করতেন, এবং তারাবির মাধ্যমে 30 দিনে এক খতম দিতেন, এবং যেদিন ঈদের দিন ওই দিন এক খতম দিতেন। তাহলে এই রমজান শরীফ মিলিয়ে উনি প্রত্যেক বছর 62টি কি কোরআন পাকের খতম করতেন, তিলাওয়াত করতেন। তাহলে কি পরিমাণ কোরআন পাক তিলাওয়াত করাকে মহাব্বত করতেন, এবং কতটুকু কোরআন পাকের তিলাওয়াত করার আগ্রহ ছিল, ওনার ভালোবাসা ছিল। আর ওই ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির মাযহাবের অনুসারী হয়ে ওনার দেখানো পথে মতে চলে, সেটা বলে আমরা কোরআন পাকের তিলাওয়াত করি না। প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমার আমির আহলে সুন্নাত যে ইমাম আজম আবু হানিফা, যিনি আমাদের পথ প্রদর্শক, যিনার সাদকায় যিনি সুপারিশ করে আমাদেরকে, আপনাকে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন, যেন ওই উত্তম আখলাক কোরআন পাকের তিলাওয়াত, ওই অভ্যাস যেন আপনার আমার অন্তরের মধ্যে চলে আসে। ওই কারণে আজকের বয়ানের এই বিষয় দেওয়া হয়েছে, এবং বারবার আমাদেরকে চেষ্টা করছেন যেন আমরা কোরআন পাক তিলাওয়াত সহি শুদ্ধভাবে শিখে যেন প্রতিনিয়ত কমপক্ষে প্রতিদিন যেন কোরআন পাকের তিলাওয়াত করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির এই উত্তম আখলাক নিজের জীবনের মধ্যে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুক, সবাই বলে আমিন। শুধু তাই নয়, বলছেন যে ইমাম আজম
আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি দুনিয়া বিমুখ ছিলেন। কি ছিলেন? দুনিয়া বিমুখ ছিল। দুনিয়ার লোভ লালসা, দুনিয়ার সম্পদের ভালোবাসা, দুনিয়ার মধ্যে আরামে থাকা, দুনিয়ার মধ্যে মসনদের মধ্যে বসা, গদির মধ্যে বসা, এর লালস ইচ্ছা ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির মধ্যে ছিল না। হ্যাঁ, ওনার জীবনের মধ্যে একটি ঘটনা হয়তো আপনারা অনেকবার শুনেছেন, আব্বাসিয়া খলিফা মনসুর, আমরা সবাই জানি যে উনি চেয়েছিলেন, প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমাদের ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে যে প্রধান বিচারপতি হওয়ার জন্য পদ কি করেছেন, প্রস্তাব দিয়েছেন। আর শুনুন আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ, অনেক লম্বা ঘটনা, ওদিকে যাব না, যে আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি যে দুনিয়া বিমুখতা এমন ছিল যে ওই প্রধান বিচারপতির পদ দেখেন কেমন সম্মানিত পদ, দুনিয়ার মধ্যে কেমন সম্মানিত একটা স্থান। আর আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি যে ওই পদটাকে না করে দিয়েছেন, গ্রহণ করেন নাই। কারণ দুনিয়া সম্পদ, দুনিয়ার মসনদ, দুনিয়ার সম্মান, এটা প্রকৃত সম্মান নয়। ওই কারণে আমার ইমাম আজম আবু হানিফা ওই পদটা গ্রহণ না করার কারণে, যে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ না করার কারণে ওনাকে জেলখানায় পাঠানো হয়েছিল। সবাই জানে কিনা? হ্যাঁ, ওইখানে নির্যাতন করা হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত করা হয়েছে, বিভিন্ন জুলুম অত্যাচার করেছেন। কিন্তু এরপরও আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি যে দুনিয়ার বিমুখতা, দুনিয়া থেকে এত বেশি দূর ছিলেন। কারণ কি ছিল? কারণ আমার রাসূল বলেছেন দুনিয়ার ভালোবাসাই হচ্ছে সমস্ত পাপের মূল। হ্যাঁ, আজকে দুনিয়ার মধ্যে আমরা যে সমস্ত গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি, আজকে দুনিয়ার মধ্যে আমরা শরীয়ত বিরোধী কাজ করছি, ইসলাম বিরোধী কাজ করছি, আল্লাহ এবং তার রাসূল নারাজ হয়ে এমন কাজ করছি, কেন? দুনিয়াতে আরামে থাকার জন্য, দুনিয়ার ভালোবাসাই পড়ে। আর আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দুনিয়ার ভালোবাসাই হচ্ছে সমস্ত পাপের মূল। আর ওই পাপের মূল থেকে বাঁচার জন্য আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এক পর্যায়ে গিয়ে যে বিষ দেওয়া হয়েছে, কেন? ওই যে মেনে নিচ্ছেন না, বারবার ওনাকে প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে যে প্রধান বিচারপতির পদটাকে গ্রহণ করার জন্য, যে ওই সময় ইমাম আজম আবু হানিফা যিনি কোটি কোটি হানাফিদের ইমাম, যাকে অনুসরণ করে মানুষ জান্নাতে যাবে, যাকে অনুসরণ করে আল্লাহ তাআলার রহমত প্রাপ্ত হবে, যাকে অনুসরণ করে আমার নবীর শাফাআত পাবে। আর ওই ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আল্লাহ এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়াকে ত্যাগ করে দিয়েছেন। দুনিয়ার পদে লোভের মধ্যে সে গ্রেফতার হয়ে যান নাই, করতে শেষ পর্যন্ত ওইখানেই ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে, জীবন দিয়ে দিয়েছেন। এরপরও শয়তানের সাথে, দুনিয়ার সম্মানের সাথে সমঝোতা করেন নাই। এটাই ছিল আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির উত্তম অভ্যাস মুবারাকা। আমরাও করবো ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আজকেও আমাদেরকে যে দুনিয়া আমাদের ওই উত্তম আখলাকগুলি, কোরআন পাকের তেলাওয়াত, নেকির কাজ, এই সমস্ত কাজগুলি থেকে আমাদেরকে মেহরুম করে দিচ্ছেন এবং বিভিন্ন গুনাহের কাজে আমাদেরকে গ্রেফতার করে দিচ্ছেন। তো আসুন না আমরা আমাদের ওই ইমামের ওই উত্তম আখলাকগুলি নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করি। যতটুকু প্রয়োজন দুনিয়াতে চলার জন্য অতটুকু আমরা অর্জন করি। হ্যাঁ, করতে হবে, তার মানে এটা নয় কিছুই করবো না, শুধু বাস আল্লাহ আল্লাহ করবো না। এটা আমার নবীর আদর্শ নয়, এটা আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহির আদর্শ নয়। দেখেন উনি সব কিছু করেছেন, উনি সংসার করেছেন, উনি ব্যবসা করতেন, ব্যবসায়ী ছিলেন, বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, উনি দানবীর ছিলেন, সমাজসেবক ছিলেন, উনি উস্তাদ ছিলেন, শিক্ষা দিতেন, ইবাদত করতেন, সব কিছু করতেন, সংসারও করেছেন। কিন্তু এরপরও দুনিয়াকে প্রাধান্য, দুনিয়া যতটুকু করা দরকার, যেভাবে করা দরকার রাসূল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে করার জন্য বলেছেন ওইভাবে করেছেন। আমরাও করবো ইনশাআল্লাহ। আমরা নিজের জীবনের মধ্যে যে ওই ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির এই উত্তম আখলাক বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এরপর ইমাম আজম আবু হানিফা এর আরেকটি নিয়ামত যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দান করেছেন তা হচ্ছে আল্লাহ পাকের মারিফত লাভকারী ছিলেন। আল্লাহ পাকের মারিফত লাভকারী ছিলেন। কেমন মারিফত? যে এমন নিয়ামত, এমন অলৌকিক ক্ষমতা যে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পেয়েছেন,
দেখেন একটা ওয়াকিয়া ঘটনা আমরা সবাই জানি, যখন যে একটা মসজিদ শরীফের মধ্যে একজন ব্যক্তি ওযু করার জন্য আসছিল, আর ওই আমরা জানি হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে বান্দা যখন ওযু করে আর ওযুর মধ্যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমরা ধৌত করি, যে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে সমস্ত গুনাহ হয়ে যায়, আর ওযুর মধ্যে ওই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করার কারণে ওই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গুনাহ ঝরে যায়। আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এমন কশফ, এমন বেলায়েতের পাওয়ার, অলৌকিক ক্ষমতা আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে দান করেছেন, যে তিনি ওই যে ব্যক্তি ওযু করছেন, ওই ব্যক্তি যে কি করছেন, ওযু করছেন, এবং ওযু করার মাধ্যমে যে ওনার অঙ্গ থেকে যে গুনাহ ঝরছে, আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি একজনকে বলছেন যে আপনি মা বাবাকে কষ্ট দিচ্ছেন, এখান থেকে তওবা করেন। কাকে কষ্ট দিচ্ছেন? পিতা মাতাকে কষ্ট দিচ্ছেন, এই গুনাহ আপনার দ্বারা হয়ে যাচ্ছে, আপনি এখান থেকে তওবা করেন। আরেকজন ওযু করছেন, তাকে বলে দিচ্ছে তুমি জিনা ব্যভিচার থেকে তওবা করো। আরেকজন ওযু করছেন, তুমি গীবত করা থেকে নিজেকে বাঁচাও, তওবা করো। তো তারা সাথে সাথে তওবা করে নিলেন। দেখেন ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির যে ক্ষমতা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দিয়েছেন, যে ওই অলৌকিক ক্ষমতা যে এমন ভাবে দিয়েছেন যে মানুষের ওযুর মাধ্যমে যে গুনাহ ঝরে যাচ্ছে সেটা পর্যন্ত দেখে নিত। তখন ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির উত্তম আখলাক কেমন ছিল দেখেন। এখন তো আমরা মানুষের দোষ তালাশ করি কিনা? দোষ তালাশ করি কিনা? আমাদের অভ্যাস নিজের দোষ তালাশ করি না, নিজের দিকে দেখি না। আমাদের অভ্যাস হচ্ছে অন্যের দোষ তালাশ করা, আমরা অন্যের দোষ খুঁজি। আর আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির উত্তম আখলাক মুবারাকার মধ্যে ছিল, যখন অন্যের দোষ দেখে নিচ্ছেন উনি কাশফের মাধ্যমে, ওনার অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে, তখন আল্লাহ তাআলা দরবারে দোয়া করলেন, ইয়া আল্লাহ আমাকে মানুষের দোষ দেখা থেকে হেফাজত করো, মানুষের দোষ দেখা থেকে হেফাজত করো। আল্লাহ তাআলা দরবারে দোয়া করেছেন, কাশফতুল নীতি বলেছেন, তখন আল্লাহ তাআলা দোয়া করেছেন। এরপরে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি যখন মানুষ ওযু করতেন, ওযুর দ্বারা যে গুনাহ ঝরে যেত এটা আর দেখতো না। কেন? দেখেন যে অন্যের দোষ কিভাবে গোপন করছেন, অন্যের দোষ যে দেখা থেকে কিভাবে নিজেকে বাঁচাচ্ছেন। আর এখন তো আমরা অন্যের দোষ দেখি, অন্যের দোষ তালাশ করি। নয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এটা ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির মুবারক অভ্যাস নয়। মুবারক অভ্যাস হচ্ছে, চরিত্র হচ্ছে, আখলাক মুবারাকা হচ্ছে অন্যের দোষ গোপন করা, অন্যের দোষ গোপন কর। কেন? কারণ আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আখলাক মুবারাকার মধ্যে ছিল যে আমার রাসূল বলেছেন যে অন্যের দোষ গোপন করার জন্য, অন্যের দোষ গোপন করার জন্য। যারা দুনিয়ার মধ্যে অন্যের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে তার দোষকে গোপন রেখে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহকে মাফ করে তাকে জান্নাতের মধ্যে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এরপর ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির উত্তম আখলাকের মধ্যে ছিল কি ছিল? অধিক ক্ষুধাবিরত ছিলেন, আল্লাহকে অধিক ভয় করতেন। কেমন ভয়? শুনুন, যে একজন ব্যক্তি কিতাবের মধ্যে আসছে, এক হিংসু ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে খুব গালাগালিজ করছে, গালমন্দ করছে, গালি দিচ্ছে। কেমন গালাগালি, কেমন খারাপ কথা বলছেন, এবং গাল দিতে দিতে খারাপ ওয়ার্ড অর্থাৎ শব্দ বলতে বলতে এক পর্যায়ে বললেন পথভ্রষ্ট। নাউজুবিল্লাহ বলেন। অর্থাৎ ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে পথভ্রষ্ট বলছেন। আচ্ছা, এরপর আল্লাহ তাআলার পানা জিন্দিক অর্থাৎ বেদিন পর্যন্ত বলেছেন। যে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে ওই ব্যক্তি গালাগালি করতে করতে পথভ্রষ্ট পর্যন্ত বলেছেন, বেদিন পর্যন্ত বলেছেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, যে আমাদের ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি যে ওই ব্যক্তির সাথে কেমন আচরণ করেছেন। যে ইমাম আজম আবু হানিফা যে উত্তম অভ্যাস, উত্তম চরিত্র মুবারাকা ছিল, যে এর মধ্যে যে একটা খৌফে খোদা বিরো ছিল, যে ওই খোদা বিরোটা কেমন ছিল দেখেন। জিনার সাদকে আল্লাহ তাআলা যে ওনাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণ করবে তাদের গুনাহকে মাফ করে দিবেন। আমরা শুনেছি কিনা? শুনেছি। আর আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি উত্তরে বললেন, যখন সে গালাগালি করতে লাগলেন তখন ওই ব্যক্তিকে বললেন, আল্লাহ পাক আপনাকে ক্ষমা করুন। দিয়েছেন গালি,
পথভ্রষ্ট বলেছেন, বেদিন বলেছেন। এটা কেমন গালি হতে পারে, কেমন খারাপ ওয়ার্ড হতে পারে? ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইকে করার পরেও যে আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই তার প্রত্যুত্তর দেন নাই, তার প্রতিশোধ নেন নাই। ক্ষমতা ছিল, সমস্ত কিছু ছিল, কিন্তু আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই তাকে কি বলেছেন? আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুক। কি করুক? আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুক। এরপর দেখুন যে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইয়ের ক্ষুধাভীতি কেমন ছিল। এটা বলার পর আল্লাহ পাক জানেন, আল্লাহ পাক জানেন যে আপনি আমার সম্পর্কে যা বলছেন আমি সেরকম নয়, আমি সেরকম নয়। দেখেন তার সাথে কেমন সুন্দর আচরণ করছেন। এই কথা বলার পর যে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির হৃদয় ব্যথিত হয়ে গেল, হৃদয় ব্যথিত হয়ে গেল এবং তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো এবং তিনি বলতে লাগলেন, আমি আল্লাহ পাকের নিকট আশাবাদী যে তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন। হাই, আমি আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। আযাবের কথা বলতেই তার ক্রন্দন বেড়ে গেল এবং কান্না করতে করতে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। যখন তার জ্ঞান ফিরে আসলো, যে ওই ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি যখন জ্ঞান ফিরে আসলেন এবং এলো, তখন দোয়া করলেন আল্লাহ তাআলার দরবারে, হে আল্লাহ পাক, যে আমাকে গাল মন্দ করেছে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। দেখেন উত্তম অভ্যাস ক্ষমা করে দেওয়া। এখন তো আমরা ক্ষমা করি না, আমরা বলি সরি বলতে হবে। আমরা কি, আমাদের অভ্যাস কি? দেখেন ওই ব্যক্তি কেমন কেমন খারাপ গালাগালি করেছেন, কিন্তু সরি বলেছেন, ক্ষমা চেয়েছেন না। ওই ব্যক্তি যে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির কাছ থেকে ক্ষমা চান নাই, বরঞ্চ ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে অর্থাৎ ক্ষমা চান নাই, কিন্তু আমার ইমাম আজম কেমন দয়ালু ছিলেন, কেমন নম্র ছিলেন, কেমন যে অন্যের প্রতি যে ভালোবাসা ছিল, যে গালি দেওয়ার পরও তার প্রতিশোধ দেন নাই, তার প্রতি উত্তর দেন নাই, বরঞ্চ উত্তম আখলাকের পরিচয় দিয়েছেন, উত্তম চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। আমার ইমাম আজম আবু হানিফা আল্লাহ এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য তাকে মাফ করে দিয়েছেন। তাকে কি করে দিয়েছেন? মাফ করে দিয়েছেন। আমরাও দিব ইনশাআল্লাহ, আমরাও চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ যে আমার স্বাভাবিক দিতে পারে। শয়তান তো পিছনে লেগে আছে না, যে কেউ যদি আমাদেরকে কষ্ট দেয়, আমাদেরকে আঘাত দেয়, আল্লাহ এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য আমরা মাফ করে দিব ইনশাআল্লাহ, এবং অন্যের দোষ গোপন করার জন্য আমরা চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এরপর যে আরেকটি রিওয়ায়াত, একদিন ইমাম আজম আবু হানিফা কেমন ক্ষুধাবিরু ছিলেন, কেমন আল্লাহওয়ালা ছিলেন, যে সাইয়্যিদুনা মিসআর বিন কিদাম রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, উনি ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির সাথে একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। প্রতিমধ্যে হঠাৎ একটি ছোট্ট ছেলের পায়ের মধ্যে পা লেগে গেল, আর ওই ছেলে যে চিৎকার করে উঠল আর তার মুখ দিয়ে একটা বের হলো, ইয়া শেখ আলা তাখাফুল কিসাস ইয়াউমাল কিয়ামা, হে জনাব, কিয়ামতের দিন যে আল্লাহ যে প্রতিশোধ নেবেন আপনি কি সেই ব্যাপারে ভয় করেন না? যখন ওই ছোট্ট শিশুর মুখ থেকে এই শব্দটা বের হলো, প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কাঁপতে শুরু করলেন। শুধু তাই নয়, কাঁপতে কাঁপতে বেহুশ হয়ে গেলেন। আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কান্না করতে করতে কি হয়ে গেলেন? বেহুশ হয়ে গেলেন। যখন হুঁশ ফিরে আসলো, জিজ্ঞাসা করেন, হুজুর, একটা সাধারণ বিষয়, ছোট্ট ছেলে একটা কথা বললো, এটার জন্য আপনি কান্না করতে করতে বেহুশ হয়ে গেলেন, কারণ কি? তখন ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বললেন যে আমার মনে হলো একটি গায়বী থেকে, অদৃশ্য থেকে আমার জন্য উপদেশ। দেখেন অনিচ্ছা সত্য একটি ছোট ছেলের পায়ের মধ্যে হয়তো পা লেগে গিয়েছে, ইচ্ছা করে নয়, আপনার মনে হয় ইচ্ছা করে দেবে, ইচ্ছা করে নয়, অনিচ্ছা সত্য হয়েছে, কিন্তু এরপরও যে ইমাম আজম আবু হানিফা ওই ছোট্ট ছেলের ওই কথাটাকে, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করছেন না? আল্লাহ তাআলার ভয় কি আপনার কাছে নাই? প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, জি হ্যাঁ, আজকে আমরা মওলাকে ভয় করছি না, আল্লাহ তাআলার প্রকৃত ভয় আমাদের অন্তরে নাই। যদি আল্লাহ তাআলার ওই প্রকৃত ভয় সত্যিকার অর্থে আমাদের মধ্যে থাকতো, তাহলে আমাদের মাধ্যমে যে সমস্ত শরীয়ত বিরোধী কাজ হচ্ছে, ইসলাম বিরোধী কাজ হচ্ছে, কেন? দুনিয়ার ভালোবাসায় পড়ে, তাহলে ওই সমস্ত শরীয়ত বিরোধী কাজ, ইসলাম বিরোধী কাজ আপনার মাধ্যমে আমার মাধ্যমে হতে পারতো না। অথচ আমরা কি
ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির অনুসারী এটা দাবি করি, উনাকে মহব্বত করি সেটাও দাবি করি, উনাকে ভালোবাসি সেটাও দাবি করি, কিন্তু প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, উনার যে উত্তম অভ্যাস মুবারাকাগুলো ছিল ওটা আমরা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করছি। তো সেই জন্য আমার আমির আহলে সুন্নাত চাচ্ছে যে ওই উত্তম অভ্যাসগুলি যেন আপনার আমার মধ্যে চলে আসে, ওই উত্তম আখলাক মুবারাকগুলি যেন আপনার আমার মধ্যে চলে আসে। ওই কারণে আমার আমির আহলে সুন্নাত যে একটি উদ্দেশ্য দিয়েছেন যে আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, যে ওই নিজের সংশোধনের জন্য কোন জিনিসটা আমাদের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে 72 নেকামল রিসালা। এই 72 নেকামল রিসালা আমার আমির আহলে সুন্নাত আমাদের নিজেদের সংশোধনের জন্য দিয়েছে, নিজেদের সংশোধনের জন্য দিয়েছেন। তো এই রিসালার মধ্যে একটি প্রশ্ন করেছেন, 28 নম্বর প্রশ্ন। কি প্রশ্ন? বলছেন আপনি কি আজ আল্লাহর পানা গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর, গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর সেই ক্ষেত্রে অবিলম্ব তওবা করেছেন? মানে আমি গুনাহ করে ফেলেছি, ওই গুনাহের জন্য তওবা করা কি দেরি করেছি? আমি তওবা করাটা কি দেরি হয়ে গিয়েছে? যে হাই যদি দৈনিক অন্তত 70 বার ইস্তেগফার করার সৌভাগ্য নসিব হতো। হাই হাই হাই, আমার রাসূল করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি শুধু মাসুম নয়, মাসুমদের সরদার, নিঃসন্দেহে কোনো গুনাহ ছিল না, পবিত্র মানে পবিত্রদের সরদার, উত্তমদের সরদার ছিল, মাসুমদের সরদার ছিল। আপনি আমি গুনাহগার উম্মতকে শেখানোর জন্য, যে আখলাক মুবারাকার মধ্যে আনার জন্য, যে দৈনিক 70 বার ইস্তেগফার করেছেন, অন্য রিওয়ায়াত মোতাবেক 100 বার ইস্তেগফার করেছেন। তো আসুন, স্বাভাবিক আমরা দুর্বল, আমরা দুর্বল, আমাদের দ্বারা ভুল হয়ে যেতে পারে, আমাদের যারা ভুল হয়ে যেতে পারে, শয়তান আমাদের পিছনে লেগে আছে। আসুন না প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা আমাদের দ্বারা যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায়, আমরা সাথে সাথে তওবা করিনি এবং এটা কন্টিনিউ করি এবং চেষ্টা করি ওই ভুল থেকে নিজেকে শুধরানোর জন্য, ভুল থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য। দেখবেন ইনশাআল্লাহুল কারীম যখন আমরা সচ্চন্তর তওবা করব, তখন আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় বান্দা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কেন? আমার আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুত তাওয়াবিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অধিক তওবাকারীকে পছন্দ করেন। আর আমির আহলে সুন্নাত এটাই আমাদেরকে চাচ্ছে, দাওয়াত ইসলামী এটাই চাচ্ছে, মাদানী চ্যানেল এটাই চাচ্ছে, সাপ্তাহিক ইসলামে এটাই চাচ্ছে, দাওয়াত ইসলামের যে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট এটাই চাচ্ছে, আমি যেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পছন্দনীয় বান্দা হয়ে যাই তওবা করার মাধ্যমে। কিসের মাধ্যমে? তওবা করার মাধ্যমে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সচ্চন্তরে তওবা করার সেই তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দান করুক, সবাই বলে আমিন। এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য কোথায়? কাফালায় সফর। কোথায়? কোথায় সফর? কাফালায় সফর করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন আমার সুযোগ হয়, দুনিয়ার কাজ তো করতেছি, দুনিয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, পরকালের প্রস্তুতির জন্য, পরকালের সামান তৈরি করার জন্য আমার আমির আহলে সুন্নাত আমাদেরকে কাফালা দিয়েছেন। 3 দিনের, 12 দিনের, 1 মাসের, 12 মাসের কাফালা হয় কিনা? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজের আখিরাতকে সুন্দর করার জন্য, বিশেষ করে আজকে যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা জেনেছি, আমাদের ইমাম, মাযহাবের ইমাম, ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এর ওই উত্তম আখলাক মুবারাকা যেন আপনার আমার ভিতরে চলে আসে, এটার জন্য আমরা 72 নেক আমল রিসালার উপর আমল করার জন্য চেষ্টা করব। এবং এই 72 নেক আমল রিসালা যেন প্র্যাকটিক্যাল আমাদের লাইফের মধ্যে যেন চলে আসে, ওটার জন্য আমরা কাফালার মধ্যে সফর করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে ভরপুর কাফালায় সফর করার, 72 নেক আমল রিসালার উপর আমল করার, 12 দিনই কাজ করার সেই তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দান করুক, সবাই বলে আমিন। আসুন, যে দাওয়াত ইসলামী সাপ্তাহিক সুন্নাত ওয়ারা ইজতিমার মধ্যে যে দরুদ শরীফ এবং 2টি দোয়া পাঠ করা হয়, ইনশাআল্লাহ আমরা পড়ার জন্য চেষ্টা করব। তো যারা আমরা এখানে উপস্থিত রয়েছি, আমরা চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ দুজনে হয়ে বসার জন্য, যেহেতু আমার নবীর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা হবে। এবং যারা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, ইউটিউবের মাধ্যমে, ফেসবুকের মাধ্যমে যারা আমরা দেখছি, আমরা চেষ্টা করি যে যেখানে আছেন সম্ভব হলে আমরা আদব সহকারে বসে যে আমার নবীর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবো ইনশাআল্লাহ। আসুন, এর আগে আমরা ফজিলত শ্রবণ করি। হযরত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি
ওয়াসাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দরুদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবাই কিরামগণ আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটিকে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। রাসূল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত অর্থাৎ সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী মক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা, সুবহানাল্লাহ, কয়জন ফেরেশতা? 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকে। সুবহানাল্লাহ। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم আসুন ইসলামের আমরা আবারও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজাকে স্মরণ করে কয়েকবার দরুদ পাঠ করি আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ দোয়ার সময় হয়েছে। অসংখ্য ইসলামী ভাই দোয়া চেয়েছেন বিভিন্ন পেরেশানির জন্য এবং মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে অসংখ্য দর্শক শ্রোতা দোয়ার হয়তো আশা নিয়ে বসে আছেন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। তো দোয়ার আদব বজায় রেখে স্বচ্ছন্দরে তওবা করি, অতীতের গুনাহকে স্মরণ করি এবং অনেকে দোয়া চেয়েছেন বিভিন্ন পেরেশানির জন্য, বিভিন্ন মুসিবতের জন্য। আমরা সবাই জানি যে কার অন্তরের মধ্যে কী আছে আল্লাহ তাআলা দেখছেন, আল্লাহ তাআলা জানছেন। তা আমরা সত্য অন্তরে স্বচ্ছন্দরে আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত তুলি। আল্লাহুম্মা আমিন।
আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া রাব্বানা ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া রাব্বি কারীম ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। মওলাই করিম, আমি গুনেহগার, সিয়াহকার, রিয়াহকার, বদকার, নাফরমান। আল্লাহ তুমি দয়া করেছো আজকে দাওয়াত ইসলামিক সাপ্তাহিক সুন্নত বরা ইজতিমার মধ্যে এসে নেকির কাজ করে, আল্লাহ উত্তম কাজ করে শেষ মুহূর্তে এসে গুনাহে পরিপূর্ণ কালো কালো দুটি হাত তোমার দরবারে তোলার সুযোগ করে দিয়েছো। মওলা তুমি দয়া করেছো আমাদেরকে, তোমার ঘরের মেহমান আমাদেরকে বানিয়েছো। আল্লাহ আমরা যদি দেখি আমাদের আমলনামার মধ্যে গুনাহ ছাড়া কিছুই নেই মওলা। আল্লাহ এরপরেও তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করে দাও নাই, আমাদেরকে বরবাদ করে দাও নাই। আল্লাহ আমাদের রিজিককে বন্ধ করে দাও নাই, আল্লাহ আমাদের নিঃশ্বাসকে বন্ধ করে দাও নাই। আল্লাহ এরপরেও তুমি দয়া করেছো, তোমার ঘরের মেহমান বানিয়েছো। আল্লাহ গুনাহে পরিপূর্ণ কালো কালো দুটি হাত তোমার দরবারে তোলার সুযোগ দিয়েছো, তৌফিক দিয়েছো। আল্লাহ এই নিয়ামত আমরা পেয়েছি দাওয়াত ইসলামের বদৌলতে। আল্লাহ এই নিয়ামত পেয়েছি ইজতিমার বদৌলতে। মওলাই করিম, আল্লাহ আরেকটু দয়া করে মায়া করে আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিকে, ইজতিমাকে, হাত তোলাকে, সমস্ত কিছুকে তোমার আলিশান দরবারে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ। মওলাই করিম, আল্লাহ তোমার নাম রহমানুর রহিম, গফুরুর রহিম, ওই নামের উসিলাই আল্লাহ দয়াল নবীর সাদকায়, বিশেষ করে আমাদের ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির ওই উত্তম আখলাক মুবারকের সাদকায়, আল্লাহ ওই উত্তম অভ্যাস মুবারকের সাদকায় আমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি, যারা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তোমার দরবারে হাত তুলেছে মওলা, আল্লাহ প্রত্যেকের জীবনের সমস্ত গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ তুমি মাফ না করলে কে আমাদেরকে মাফ করবে? আল্লাহ তুমি দয়া না করলে কে আমাদেরকে দয়া করবে? আমরা স্বীকার করে নিয়েছি আমরা গুনাহগার, আমরা বদকার, আমরা অপরাধী সেজে মওলা বিকার হাত তোমার দরবারে তুলেছি মওলা। আল্লাহ আমাদের দিকে দেখে নয়, আল্লাহ ইমাম আজম আল্লাহ জিনাকে আমরা মানি, জিনার দেখানো পথে মত আমরা চলার জন্য চেষ্টা করি, জিনাকে আমরা মুহাব্বত করি, আল্লাহ জিনার সাদকায় আল্লাহ তুমি সুসংবাদ দিয়েছো আল্লাহ যারা অনুসরণ করবে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত তাদের গুনাহকে তুমি মাফ করে দিয়েছো মওলা। আল্লাহ আমরা ইমাম আজম আবু হানিফাকে মানি, অনুসরণ করি, আল্লাহ মুহাব্বত করি, আল্লাহ ওই ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির উসিলায় সাদকায় আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সমস্ত গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের মা বাবার গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের আত্মীয় স্বজনের গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ। আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত উম্মতের মাগফিরাত তুমি দান করো মাওলা। মওলাই করিম, ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির ওই উত্তম আখলাক মুবারাকা, ওই উত্তম চরিত্র এবং ওই উত্তম অভ্যাস মুবারাকা আমাদের প্রত্যেকের লাইফের মধ্যে, চরিত্রের মধ্যে, জিন্দেগির মধ্যে তুমি দান করো মাওলা। আল্লাহ যতদিন বেঁচে থাকবো আল্লাহ হানাফি মাযহাবের উপর, কাদেরিয়া সিলসিলার উপর, মাসলাকে আলা হযরতের উপর, আল্লাহ ঈমানের উপর, আল্লাহ শরীয়তের উপর, আল্লাহ সুন্নিয়তের উপর ইস্তেকামত থাকার সেই তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো মাওলা। আল্লাহ ঈমানের দৌলত নিয়ে, ইশকে রাসূলের দৌলত নিয়ে আল্লাহ কলমা শরীফ পড়ে পড়ে তোমাকে রাজি করে, দয়াল নবীকে রাজি করে দুনিয়া থেকে যাওয়ার সেই তৌফিক তুমি আমাদের সবাইকে তুমি দান করো মাওলা। আল্লাহ অনেকে দোয়া চেয়েছেন, অনেকের মা বাবা, অনেকের শ্বশুর শাশুড়ি আল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন, আল্লাহ বিভিন্ন পেরেশানির জন্য দোয়া চেয়েছেন। আল্লাহ যারা যারা যে মাকসাদ নিয়ে, উদ্দেশ্য নিয়ে দোয়া চেয়েছেন মানে প্রত্যেকের দিলের খবর তুমি জানো মাওলা। আল্লাহ তুমি প্রত্যেকের নেক এবং জায়েজ দোয়াকে তুমি কবুল করে নাও মাওলা। আল্লাহ যাদের মা বাবা ইন্তেকাল করেছেন প্রত্যেকের জীবনের সমস্ত গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও মাওলা। আল্লাহ যতদিন বেঁচে থাকবো তোমার নবীর মোহাব্বত নিয়ে, আল্লাহ তোমার নবীর গোলাম হয়ে, আমার গৌস পাক শাহীন শাহ বাগদাদের সচ্চা মুরিদ হয়ে, আল্লাহ হানাফি মাযহাবের সচ্চা আল্লাহ গোলাম হয়ে আল্লাহ আমাদেরকে হায়াতে জিন্দেগি ইবাদত বন্দেগি করার মাধ্যমে অতিবাহিত করার, দ্বীনি কাজ করার মাধ্যমে আমাদের হায়াতে জিন্দেগি অতিবাহিত করার সেই তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো।
बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मौला करीम জীবনে একবার হলো হজ বাইতুল্লাহ নসিব করো মাওলা, বারবার হাজারবার আদব সহকারে মদিনা শরীফের হাজিরি আমাদের সবাইকে তুমি নসিব করো মাওলা। সুবহান রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम। আমি যদিও গুনাহগার তবু মতামি তোমার, আমি যদিও গুনাহগার তবু মতামি তোমার, তোমার চরণে রেখো না মদনী মদিনে वाले या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। जो मिले तुम्हारा जो तो अरशे तुम्हारा जो तो, जो मिले तुम्हारा जो तो अरशे तुम्हारा जो तो, तुमी शाहंशाह ज़मानार मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हैदार खो सलाम से आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुका से आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने खो सलाम, शमे बज़ में हैदायत पे डाल दी क़ल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे शमे बज़ में है
पेला फैजों से से जिकला कोई माँ में सजे वुस्या मेरे अहले सुन्नत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमे बज में हैदायत पेला सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।